السلام عليكم. نور الأمنية ديالها دائما كانت كتمنى تدفن في المغرب، ما زعما لأن ما عندناش كثر شي حاجة أكثر من جهدنا حنا عاملينه، ولكن الجهد اللي كيبقى دابا في المملكة المغربية هي اللي خصها تعمل. نطلبوا ربي يلبي ولا هاد الرغبات ديالها، هذه الأمنية ديالها الأخيرة كطلبها، لأن هاد الأمنية كطلبها لأن فرحت واحد الفرح اللي اعتنقت الإسلام، فرحت واحد الفرحة اليوم ما المملكة العربية السعودية عملوا لها الهدية من الحج ومشيت معاها وأدت مناسك الحج بواحد الفرحة، ولأن أكبر مرأة في العالم اعتنقت الإسلام وعملت واحد المناسك ديالها زعما لكل واحد المعجزة الله زعما تشلط فيها، وما عمرها سمعناها ما كتشكي او لا كتقول انا عييت او لا. حتى طواف القدم اللي وصلنا واخا جابوا لها الكروسه قالت انا لا خصني نطوف على رجلي، وكانت عندها واحد الفرحه. هذه الامنيه ديالها. وملي رجعنا لهنا وكانت كتمنى زعما تمشي تعمل العمره، وزقت من ملي مسكينه مرضت زعما ما عندنا ما نعملوا، ربي راه كيشوف. ودابا كنطلبوا الامنيه ديالها الاخيره، اخر طلبات ديالها زعما نطلبوا ربي الحبيبي زعما هذا النداء يوصل صاحب الجلاله نصر الله. هادشي هي الامنيه ديالها، ونطلبوا الاخوان كاملين يتدخلوا ونعملوا، نطلبوا ماشي غير نور، نطلبوا حتى زعما الاسلام ديالنا يزيد يتشهر، ونعطيو واحد النظره على المهاجرين وعلى المغاربه كاملين، لان راه حنا ماشي غير يعني دينا واحد النظره يعني ماشي مزيان، راه حنا فيما مشينا راه كاين المزيان وكاين العيان، خصنا دائما نعطيو واحد النظره. وراه هاد النور عمرنا ما كنا كننتظروا منها عاد تسلم، لان كانت 91 سنه عاد اعتنقت الاسلام، راه واحد الشيء واحد المعجزه كبيره. وهيدا راه كثير خصنا غير خصنا المعامله نعاملوا حتى حنا نعاملوا الاوروبيين بواحد المعامله باش حتى هما نحببوهم في الاسلام. الاسلام ماشي شي حاجه اللي واعره، ولكن خصنا التصرفات ديالنا نتحسنوا، السلوكات ديالنا تكون مزيانه، وفي اي موطع نمشيو نعطيو واحد النظره، ماشي غير هنا في بلجيكا او مثلا فرنسا ولا هولندا، في العالم سنعطيو واحد النظره مزيانه. هما كثير ديال الشباب هنايا وكثير ديال الاوروبيين اعتنقوا الاسلام، وما شاء الله الاسلام هو ماشي هو كينتشر. وهي لو ما كانتش شافت المعامله ديال المسلمين وشافت المعامله ديال المغاربه وشافت المعامله ديال الاخوان السعوديين، ملي مشات اول مره عملت مناسك الحج، ومره ثانيه جاتنا زياره مشينا زعما واحد الشيء اللي عملوه معاها الله يجازيهم بالخير، وكنشكروهم وكنشكروا الدكتور خالد والعائله ديالو زعما عملوا ساهموا في واحد الشيء كبير. وكذلك حتى حنا خصنا نوقفوا مع بعضنا، سواء كيف ما كان الانسان خصنا نوقفوا معاه، كيف ما حتى هي ماشي على حتى اعتنقت الاسلام عاد بغيناها هذه المده غير العائله الجوج ديالي المده ديال 40 سنه، اما انا هذه المده ديال 19 سنه ملي جيت لهنا لاوروبا. وانا باش عرفت اول وحده جيت هنا لبلجيكا، اول وحده استقبلتني بالورد هي، وهادشي اللي كنطلب. ولو ردوا لها غير واحد الجزء حتى هي وقفت معنا وعملت معنا اكثر من المجهود، وكنطلبوا سيدي ربي زعما يعاوننا ولبي ولا هذا الطلب ديالها الاخير، هذه الامنيه ديالها وهي على فراش المرض. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Salam alaikum, ik ben Lindy, dit is Veronique en samen zijn wij de Sisters for Life. En wij gaan vandaag de oudste bekeerling ter wereld bezoeken die hier in ons eigen België woont. Kom, we gaan! Zeker weten. Salam alaikum. Assalamu alaikum allemaal, we zijn hier nu bij onze lieve zus Noor. We hebben ons Linda meegenomen en we gaan haar nu een paar vragen stellen in verband met haar keuze voor de islam. Noor, kan je jezelf misschien even voorstellen? Si pourriez-vous présenter, dire qui vous êtes aux gens qui nous regardent? Oui. Je suis très contente, je m'appelle Georgette Épaule. J'ai été la fille de chocolatier de Paris. Et depuis que j'ai 13 ans, j'ai eu toujours envie de me consacrer à la vie islamique, à la religion islamique, parce que je n'ai plus jamais été pratiquante de toute ma vie la religion chrétienne, parce que je n'aimais pas une religion qui changeait toutes les minutes. Je suis dans la religion islamique et je suis très heureuse. Merci.
Allah Akbar. Hoe ben je in contact gekomen met de islam? Comment vous avez connu l'islam? Comment j'ai connu l'islam? Oui. Oh, ça c'est normal. J'habitais à Paris. À Paris, il y avait énormément de Marocains. Mon père avait une usine, il employait aussi les Arabes. Et naturellement, j'étais en admiration sur moi parce que j'étais une enfant agréable, etc. J'étais en admiration devant les prières. Je trouvais ça beau. Naturellement, j'étais d'enfant. Ouais, je disais, quand même, l'islam, c'est autre chose que la religion catholique. Plus tard, si je prends une religion, je prendrai la religion islamique parce qu'elle me plaît. Elle est large, elle ne change jamais. Elle est là depuis le début. De la vie. Elle a toujours été la même. Et je suis en admiration toujours. En je suis heureuse. Allah Akbar. Noor, wat was het keerpunt dat je voor de islam hebt gekozen? C'était quoi qu'est-ce qui vous a fait convertir vers l'islam? Parce que j'avais une attirance, parce que je vous ai dit que j'ai toujours admiré l'islam, parce qu'il n'a jamais changé. Les autres religions, aujourd'hui c'est blanc, demain c'est noir, après demain ils sont en prison. Vous trouvez ça des religions, vous? Moi non. Mais il y a des années, depuis que je suis un enfant, je viens de vous dire que j'étais en admiration devant les prières. C'était une enfant. Vous comprenez? Et alors, ça a continué. Et toutes les personnes que j'ai connues en France ou à l'étranger ou n'importe où, qui étaient islamiques, m'ont toujours accueilli à bras ouverts, m'ont toujours aidé. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Hein? Que je n'aime pas l'islam? Et depuis que je suis dans l'islam, je suis très, très, très bien. Allah Akbar. J'ai été à la Mecque. Vous savez que j'ai été à la Mecque? Oui, je l'ai lu. Je suis arrivé à la Mecque dans une charrette. Je suis entré dans la mosquée. Ici, une personne qui tient à la mosquée, c'était Fatima. Et la police qui dit, oh non, priez, le tour avec une charrette. Oh non, madame. J'ai dit non. Dites-moi, combien de temps faut-il pour faire le tour une fois? Oh, 40 minutes. 40 minutes. Prenez la charrette, je marche. J'ai pensé que Fatima tombait par terre. Elle dit, qu'est-ce que tu dis? Je marche. Et nous sommes partis, et je marchais. Et depuis, je marche. Allah Akbar. Vous voyez? Et tout ce que j'ai demandé à Allah est arrivé. Je veux vraiment... Il faut vraiment prier très fort et le sentir. Et alors, vous sentez quelque chose à l'intérieur de votre corps, alors ça va. J'ai des gens qui m'ont demandé de prier parce qu'ils sont très, très, très malades. J'ai des gens qui m'ont demandé de tout parce qu'ils sont plus heureux. Oh, je ne peux pas vous dire. On me demande de tout, n'importe quoi. Et j'ai toujours dit, je prierai pour vous. Et je prie. Même si ce n'est pas demain, ça va dans les blocs. Parce que quand je prie, par exemple, pour 10 personnes Qu'est-ce que je viens de dire? Si vous priez? Non, puis à la séance. Mais si vous dites. Si vous priez à 10 depuis personnes. Que je suis là, et depuis que j'ai connu tous ces gens, leur tête est fixée dans ma tête. Et je prie toujours pour un groupe de 10 personnes. Et ça représente 10 chapelets. Et 10 chapelets, c'est beaucoup de prières. Dans mon chapelet, il y a 100 perles. Donc, imaginez-vous, 500 tours, 500,
500 chapelets chaque jour. J'ai fait pour le petit. Et je suis heureuse parce que vraiment, il va mieux. J'espère de tout mon cœur qu'il va pouvoir vivre. Parce que ça fait tellement de peine à son père, à ses parents, que ils en mourraient, les pauvres. C'est pour ça que je fais tout mon possible. Mais ça a été très bas. Et maintenant, ça monte. Alors, je continue. On verra bien. Autre sujet. Je suis venue ici, puisque Mohamed a voulu que je vienne chez lui et qu'il me considère presque comme son enfant. Je suis soignée, on m'offre tout, j'ai tout parce que je n'ai plus rien. On m'a tout pris. Ma famille m'a laissé complètement tomber. Ça ne les intéresse pas. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est rien. Mais bon, je suis bien. Et j'y reste. Je l'ai déjà dit dans le petit film qu'on a fait en 1942, que je suis bien et que j'y reste. Et que j'y reste jusqu'à ma mort. C'est bien? Oui, c'est magnifique. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? C'est magnifique. Maintenant, j'ai été quelques jours à l'hôpital bêtement, on ne sait pas pourquoi. Je me suis retrouvée à la maison. Je reste encore 1 ou 2 jours comme ça, mais je vais commencer à marcher un peu. Et dans quelques jours, je dois courir. Il n'y a rien à faire. Faire de la gymnastique. Hein? C'est ce que je peux vous dire. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Que tout le monde soit heureux, que vous, je m'occupe de moi, arrive à voir tout, parce que